عليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد القونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستحضر في هذا المجلس أروح سيد وسند رسول الله محمد بن عبد الله بالقاسم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وكل منهم والصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين العلماء العاملين إنما كان مشارق الأرض المغاربها برها وبحرها خصوصا إلى سادتنا العلويين إنما كان مشارق الأرض المغاربها خصوصا إلى سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى والسلطان الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باع المقدم ثاني الحبيب عبد الرحمن السقاف بن محمد مولد دويله وجميع أبنائه وأصولهم وفروعهم شيخ عمر مهضار الحبيب علي الغيور وابنه علي ثم إلى روح أبي بكر السكران والحبيب علي بن أبي بكر السكران والحبيب عبد الله العدروس الأكبر بن أبي بكر السكران والحبيب أبو بكر العدني بن عبد الله العدروس وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح فخر الوجود الشيخ بكر بن سالم وأخيه عقل بن سالم وثم إلى روح الحبيب قطب الأنفس الحبيب حسين بن شيخ بكر بن سالم ثم إلى قطب الأنفس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العاطي الشيخ علي بن عبد الله بارس قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي الحداد والحبيب حسن بن عبد الله بن الحداد وحباب سلمى بنت أحمد بن زين الحبشي وأصولهم وفروعهم وثم إلى روح خصوصا مؤلف هذا الكتاب الشيخ أحمد شهاب الدين بن سلمة القليبي وأصولهم وفروعهم وثم إلى روح خصوصا إلى روح سيد الوالد حبيب علي بن عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر السقاف وجدي عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر السقاف وجدي أحمد بن عبد القادر السقاف وجدي عمر الصافي بن سقاف السقاف وجدي عمر الصافي بن عبد الرحمن السقاف وأصولهم وفروعهم جدتها بجاها جبر كمن حسين جد صالح جد مودي الشيخ يوسف بن علي بن غزي الحمامي عمة نعم هم ترقية أختي شريفة زهرة بنت علي بن عبد الرحمن السقاف وأصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وإلى أرواح والدينا ووالديكم أمهاتنا وأمهاتكم أجدادنا جداتكم ومشايخنا ومعلمنا في الدين بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويتغشانا وتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة وأن الله تعالى يعيد علينا من بركاتهم أسرارهم أنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم وولايتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق
والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين قائد الغر المحجلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفع به وبعلومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله عنكم. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim Masjid Jami' Al-Ma'mur, kesemuanya insyaallah dalam keadaan sehat wal afiah. Insyaallah duduknya kita menjadi penyebab turunnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosa kita, dimaafkan segala khilaf kita, dan mudah-mudahan di tahun baru Hijriah 1444 ya, di tanggal 5 Muharram, pada saat hari ini masih awal tahun di tahun Hijriah, mudah-mudahan afallahu anna ma madha, mudah-mudahan apa yang telah berlalu tahun-tahun yang lalu, mudah-mudahan Allah maafkan segala khilaf dan salah kita, Allah ampuni segala dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan di tahun yang baru ini Allah jadikan keadaan kita yang sudah baik ini menjadi keadaan yang lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Ditetapkan iman Islam kita, diperkuat ketakwaan kita, diperbaiki keimanan kita, dan mudah-mudahan kita semakin cinta kepada Allah, gemar beribadah kepada Allah, mencintai Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semakin banyak istighfar kita kepada Allah, semakin banyak munajat kita kepada Allah, semakin baik abdian kita atau mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ridha sama apa yang kita kerjakan ya. Mudah-mudahan kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala fi dini wad dunya wal akhirah, dan mudah-mudahan kita terus menjadi bangga dengan bernabi kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di tahun yang baru ini perbanyak-banyak baca salawat kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bukti rasa syukur kita sebagai hamba Allah, bukti rasa syukur kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bukti yang bahwasanya kita bangga yang kita bernabi kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan insyaallah Allah bangga kepada kita juga. Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam berbangga kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, di tahun baru Hijriyah saya suka sekali kalau dengar dulu masa-masa saya itu masa-masa ikut sama saya punya abah almarhum Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Saggaf. Beliau kalau ada acara-acara 1 Muharram menyambut bulan Hijriyah, tahun baru Hijriyah, suka sekali beliau membawakan satu judul kitab. Nama kitabnya Jaddid Hayatak. Artinya adalah perbaharui hidupmu. Apa artinya? Perbaharui hidupmu. Jaddid Hayatak. Perbaharui kita punya hidup. Ya. Apalagi kita semua sama-sama tahu dari sabda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kalau orang hari ini kerjaannya, amalnya, ibadatnya sama dengan hari kemarin, itu kira-kira orang yang rugi apa orang yang beruntung? Rugi apa beruntung? Rugi. Padahal sama. Ya.
Kenapa mesti jaddid hayatak, perbaharui hidup? Ya. Kita yang pertama, kita harus tahu betul yang bahwasanya Allah masih memberikan kepada kita kesempatan memperbaiki hidup. Syukuri dulu itu nikmat yang ada di dalam diri kita. Ya. Kalau dibilang sama-sama aja antara tahun yang lalu dengan tahun yang sekarang, hari saja apabila sama hari tersebut, amal seseorang, ibadat seseorang sama dengan hari kemarin, disebut orang yang rugi. Ini tahun kira-kira mau memperbaharui diri kita ini dengan apa ini? Apa yang kita niatkan? Dimulai dengan niat. Dimulai dengan niat. Ya. Kalau kita jalanin hidup, ya, ngaji ya ngaji aja, ngaji aja, timbang datang, duduk. Emang lagi juga nggak ada ngapa-ngapain lagi, ya, mengisi waktu kosong, ya, ngisi waktu kosong, ya, lumayan dah Habib, sambil nungguin macet gitu ya, lumayan dah Habib, sambil nungguin kereta masih penuh kalau jam segini, ya. Makanya hadir nggak? Ngaji. Bagus nggak itu Habib? Bagus, tapi kita disuruh apa? Jaddid hayatak, perbaharui kualitas hidupmu, ya. Jangan orang kayak mimpi di siang bolong, pengen hidupnya nikmat tapi lupa sama pemberi nikmat. Pengen hidupnya tidak dikelilingi oleh masalah-masalah yang pelik, yang mungkin sebagian di antara kita merasakan hidup ini sempit, ya, hidup ini susah, ya. Dikasih tahun baru Hijriyah, ya, di mana tahun baru Hijriyah itu dimulai dengan penyebutan hijrah daripada hijrahnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, ya. Tapi kita nggak mau ingat sama diri kita yang bahwasanya kita ini udah memperbaiki belum sih kualitas hubungan kita kepada sang pemberi hidup, kepada sang pemberi rezeki, kepada sang pemberi kekayaan, kepada sang pemberi kunci dari segala masalah-masalah yang kita hadapi, ya. Nah ini yang perlu, ya. Kalau kita cuma tahu yang bahwasanya ada Allah, tapi kita nggak tahu jalan menuju kepada Allah, itu sama aja sama bahasa mudah dari kami punya ayah ketika berbicara kepada Al-Faqir. Beliau bilang, nanti ente bakal lihat ya waladi, banyak orang tahu rumah tapi nggak tahu jalan pulang ke rumah. Tahu dia rumah, tahu dia, ya, tapi keder. Enak gak jadi orang keder? Enak gak? Gak enak, ya. Nah kita diminta hadir dalam majlis-majlis ilmu, hadir dalam majlis-majlis zikir, hadir dalam majlis-majlis sholawat. Biar apa?
biar kita bukan hanya tahu kepada Allah, biar kita bukan hanya tahu kepada rumah, tapi kita juga harus tahu jalan menuju Allah, jalan menuju rumah. Makanya alhamdulillah, syukuri nikmat-nikmat ini ya, dimana kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, dipergunakan kesehatan kita, waktu kita ya. Mungkin hanya beberapa saat kita hadir, nggak nyampe subuh ini acara, nggak nyampe subuh kan ini pengajian, nyampe subuh nggak kira-kira? Nggak, hanya beberapa saat, tapi nilainya nanti ayyuhal hadirin, mudah-mudahan nanti pada ingat nih sama omongan ini. Nah, ketika kapan? Ketika nanti kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum ditimbang, nanti Allah bakalan perlihatkan kepada kita, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, hari di mana setiap individu dari kita nggak akan lepas. Setiap individu di antara kita bakalan nemuin yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Nanti ada satu momen, ada satu saat di mana ruh akan berpisah dari badan kita. Nah, hari itu bakal kita temuin ada layar yang begitu besar di hadapan kita. Hari di mana yang Allah firmankan, hari yang akan kita temui apa yang menjadi amal-amal kita. Kita bakal lihat tuh. Mudah-mudahan nanti ingat nih sama omongan nih. Oh, saya pernah dengar ini ketika saya duduk di majelis ta'lim Masjid Jami' Al-Ma'mur yang dikatakan oleh Al-Habib Thaha. Dan semua manusia pasti menyesal. Semua manusia pasti nyesel. Mau yang baik nyesel, apalagi yang nggak baik pasti lebih-lebih lagi nyeselnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Semua pasti nyesel. Bahkan sahabat Nabi masih dirundung dengan penyesalan. Bayangkan ini ayuhal hadirin, sahabat dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih nyesel. Bagaimana kita? Tapi beda penyesalannya itu sahabat, beda. Nah, ketika yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, ketika dibentangkan layar yang begitu hebatnya ketika orang sakaratul maut ya, dari amal-amalnya, dari perbuatannya, dari ibadatnya atau dari maksiatnya, kita yang pilih. Nah, saya ingatkan lagi, tahun baru Hijriah 1444 masih menyediakan kita berupa Allah Subhanahu wa ta'ala masih menghendaki kita dan masih memberikan kita kesempatan ya, kesempatan. Sebelum kesempatan apa? Sebelum kesempatan itu semua ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan pada saat ditutup itu? Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, ketika hari di mana orang akan diperlihatkan seluruh amalnya. Stop di situ, nggak bisa berbalik lagi, tidak bisa berbalik lagi, sudah. Nah, itu yang bakalan didapetin tuh, berupa nikmat atau sebaliknya. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih dikasih kesempatan oleh Allah, masih diberikan kesempatan hidup di tahun baru Hijriah
Sekarang masih tanggal 5 Muharram. Apa niat kita sudah? Niatan-niatan apa? Yang sahabat Nabi saja masih ngerasa apa tadi saya bilang tuh, masih nyesel, masihnya nyesel. Apa yang disesalkan oleh sahabat Nabi ini? Nabi itu orangnya open. Apa bahasa sini gampangnya open tuh? Telaten, ya, care. Apa lagi? Ada lagi nggak? Ya, open orangnya. Nabi tahu. Nabi tahu yang biasa ketemu, yang biasa di soft pertama, yang biasa sholat berjamaah, yang biasa hadir di mana majelisnya Nabi Muhammad. Nabi tahu ketika nggak ada, karena opennya junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi dan Rasul, sebagai pimpinan perang, sebagai semua dicakup oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pimpinan tertinggi umat baginda Nabi besar Muhammad. Ini pelajaran juga nih buat kita nih, pemimpin rumah tangga, ya. Apa buat rumah tangga kita? Di tahun baru Hijriah ini apa? Goalnya apa? Visi misinya apa buat tahun ini? Begitu-begitu saja, rugi orang yang rugi. Kembali ke cerita sahabat, nyesel, tapi ketika dicari sama Nabi, kemana itu sahabatku Fulan bin Fulan? Oh, sudah meninggal dunia ya Rasulullah. Kenapa tidak ada yang beritahu kepadaku? Akhirnya Nabi ngelayat. Nabi ngelayat, bahasa sini masih paham kan ngelayat? Nabi jenguk tuh, Nabi takziah. Sesampainya di rumah ini sahabat, kemudian keluarga dari almarhum, keluarga yang meninggal bilang, ya Rasulullah, kami ini ketika ayah kami meninggal dunia, kami bingung. Kenapa kata Rasulullah? Bingungnya apa? Karena kami nggak ngerti, tiba-tiba pada saat sakaratul maut, ayah saya tuh bilang begini, laitahu kana kullah, laitahu kana ba'idan, laitahu kana jadidan. Kami nggak ngerti ya Rasulullah. Tiba-tiba almarhum nih ngomong, coba semuanya aja, bahasa kita begitu gampangnya tuh, coba semuanya aja. Yang kedua, laitahu kana ba'idan, coba jauhan dikit. Yang ketiga, laitahu kana jadidan, coba yang baru aja. Tuh kira-kira kalimat nyesel apa kalimat gak nyesel tuh? Kan tadi saya bilang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia masih nyesel, masihnya nyesel. Kira-kira kita bagaimana? Kata-katanya coba semuanya, coba yang baru aja, coba jauhan dikit. Itu kalimat-kalimat penyesalan. Kenapa bisa bilang begitu? Karena yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Ketika saat itu
setiap orang mukmin atau bukan orang mukmin seluruhnya akan diperlihatkan seluruh amal-amalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu sahabat lihat, Nabi bilang, oh itu Jibril turun memberitakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu sahabatmu lagi lihat tuh TV dari amal-amalnya, layar lebar yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari amal-amal telah berbuat oleh beliau. Pada saat dia bilang laitahu kana kullah, ya Allah coba semuanya aja, itu sahabat lagi lihat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika sahabat itu ketika waktu makan di siang hari, ada datang seorang pengemis yang begitu lapar luar biasa. Ketika melihat seorang pengemis itu, tuh sahabat panggil, sini, saya lagi punya roti nih, saya lagi punya roti, yuk kita makan bareng yuk. Separuh roti yang tebal itu dipotong setengah, setengah buat kamu, setengah buat saya. Ketika diperlihatkan pahala ganjaran setengah yang begitu indah, yang begitu luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, nyesel. Almarhum ini nyesel, segini setengah ya Rab, coba saya kasih semuanya. Setengah segini ya Rab, setengah, begini indah, begini luar biasa balasan dari Engkau ya Allah. Tahu begitu, saya kasih semuanya. Sama nggak sama kita? Sama nggak sama kita? Ada orang lagi lapar, ada pengemis lagi lapar, kita lagi makan, kira-kira nih sate, nih sop yang ada di depan kita, kita paruh nggak tuh? Hah? Sama ya sama kita ya? Sama nggak? Ngapa nggak ada yang jawab nih? Hah? Hah? Sahabat masihnya nyesel. Ente bagaimana? Kita ini bagaimana? Nyeselnya kuadrat kayaknya. Ya. La ilaha illallah. Segini ya Rob, setengah yang saya berikan, coba saya kasihin semuanya, pasti lebih indah lagi dari ini. Tuh nyesel, tapi nyeselnya sahabat. Nyeselnya sahabat. Pikirin, masih diberi kesempatan oleh Allah 1444 Hijriyah. Apa tadi judul kitab? Jadid hayatak, perbaharui hidupmu. Jangan yang ada di kotak kita, fulus. Di hati kita fulus. Nggak kita pikirin tuh yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Itu pasti datang ayuhal hadirin kepada diri kita. Nggak ada yang bisa nolak. Mau ente lagi di bunker yang paling terpencil dan paling nggak bisa dilihat lagi sama orang, malaikat maut pasti bisa nyamperin kita. Nggak bakal orang bisa lewat dari itu semua. Masih diberi kesempatan oleh Allah. Kita masih hidup di 1444. Saya ulang lagi, jadid hayatak, perbaharui hidupmu. Hidup yang apa? Hidup yang tidak, yang nggak open sesama saudara Islamnya. Hidup yang penuh kepura-puraan. Di hati yang masih ada banyak iri, dengki, hasud.
Jaddid hayatak, perbaharui hidupmu. Lalu sahabat itu bilang yang kedua, laitahu kana ba'idan, coba jauhan dikit, coba jauhan dikit. Nah, dikasih tahu sama Rasulullah. Ketika itu bapak kau nih lagi mau sholat subuh. Dalam perjalanan sholat subuhnya, bapakmu ini mendapati ada orang tua renta yang untuk jalan saja susah, untuk jalan saja susah. Lalu Nabi sambung, melihat itu timbul rasa kasih sayang di dalam hatinya, timbul rasa kasih sayang dalam hati. Kesian sama nih orang tua, padahal bukan bapaknya, padahal bukan saudaranya, tapi kesian sama siapa? Sama umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya nih orang tua digendong, diapain? Digendong. Apa bahasa kita? Digemblok. Apa? Taruh belakang tuh apaan sih? Bantuin apa? Hah? Gemblok. Ya, digemblok. Ya. Gemblok sampai masjid. Katakan dari mulai digemblok sampai masjid cuma 100 meter. Allah balas ganjarannya begini baik, begini mulia, begini agung, begini luar biasa. Makanya dia nyesel, laitahu kana ba'idan, coba jangan 100 meter, coba 1 kilo, pasti lebih baik akan saya dapati daripada 100 meter ini ganjaran dari Allah. Sallu ala Muhammad. Jaddid hayatak, perbaharui hidupmu, masih dikasih kesempatan. La ilaha illallah. Kita gimana? Wah Habib, orang tua ngomongnya diselak mulu. Jangan ngeliat orang tua yang lain. Karuan dah Habib. Nanyain sama anak karang, lagi ngomong mak bapaknya dia melengos. Begitu. Jaddid hayatak, perbaharui hidupmu, termasuk perbaharui keluargamu, bil akhlak, bil adab. Nggak mungkin itu semua didapati di luar majelis-majelis ilmu, di luar berkumpulnya kita daripada ulama-ulama kita. Hasya wa kalla, mau dapetin dari mana? Zaman dulu berebut anak nyebokin orang tuanya, berebut anak mandiin orang tuanya, berebut anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Sekarang mana? Yang kita dengar apa? Anak menjarain orang tua, anak apa lagi tuh? Perkarain orang tua, ada nggak? Anak nginjek kepala orang tua, ada nggak? Anak bunuh bapak emaknya, ada apa enggak? Jaddid hayatak, jangan sampai itu kejadian ada di dalam diri kita. Waliyadzubillahi min dzalik. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Mudah-mudahan kita diberikan keafiatan dan keselamatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo niat, jangan cuma niat doang nggak cukup. Niat pengen jadiin anak-anak yang soleh, tapi kitanya nggak bisa. Solehkan diri anda, pasti anak-anak anda akan jadi soleh. Solehkan lebih dahulu, pasti keturunan anda jadi anak-anak yang salihin wassalihat. Masa ilmu begini dipakai sama orang di luar Islam? Ilmu apa itu Habib? Kalau dulu belajar fisika tuh, kalau nggak salah itu ada hukum Newton namanya, hukum Newton ketiga kalau saya tidak salah itu. Habib tahu-tahuan, saya anak IPA soalnya. Apa hukum Newton tuh bilang? Aksi sama dengan reaksi. Contohnya tepok air, lagi diam, tepok air, muncrat nggak ke muka kita? Aksinya apa? Tepok
air. Reaksinya apa? Tuh air muncrat. Pengen anak soleh, diri kita nggak soleh. Hah? Bagaimana ceritanya? Itu namanya apa? Mimpi di siang bolong. Niat perlu, tapi niat harus dibarengi dengan amal. Amal harus didasari dengan ilmu. Yang terakhir, ketika sahabat tersebut bilang begini, laitahu kana jadida, coba yang baru aja, gitu artinya, coba yang baru aja. Nabi jelaskan ketika musim dingin di kota Madinah, orang yang baru pulang haji, baru pergi umroh tuh, kalau di Mekkah Madinah tuh kalau udah musim panas, panasnya luar biasa. Paham nggak? Sampai saya nggak ngomong panas, panasnya luar biasa. Bayangin tuh panasnya kayak apa tuh? Panasnya luar biasa. Ketika musim dingin, dinginnya luar biasa. Ya. Ketika waktu itu dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dinginnya luar biasa kota Madinah. Bapakmu nih lewat lagi mau ke masjid. Namanya orang yang soleh tuh ke masjidnya tengah malam, Pak. Sama nggak sama kita? Sama nggak? Kita 15 menit sebelum azan subuh udah di atas sejadah aja udah cakep banget tuh. 15 menit sebelum adzan subuh udah ada di atas sejadah, cakep banget tuh deh tuh. Bener apa enggak? Ini nggak ada yang berani jawab. Jangan-jangan kagak ada barang atu di sini. Jadid hayatak, perbaharui hidupmu. Ayo, mumpung ada yang beri nasihat. Oh, ini orang sepertiga malamnya sudah ada di masjid. Ketika lewat musim dingin, kalau musim dingin itu orang Arab, kalau saya cuma pakai namanya 2 lembar nih. Lembar pertama kaos apa namanya nih? Kaos dalam, ya. Lembar pertama kaos dalam. Lembar kedua langsung baju gamis. Coba kita ke Eropa misalnya, ya. Ke Eropa musim dingin, pasti double-double baju kita, bener nggak? Begitu juga kala itu. Orang Arab tuh bisa sampai 4-5 lapis bajunya. 4-5 lapis. Kaos dalamnya beda, baju luaran dari kaos dalamnya beda. Buat apa? Biar agak anget. Yang ketiganya pakai baju gamis yang tebal. 4-nya jubahnya, 5-nya mantelnya, apa mantel apa? Ya, mantelnya, ya. Ketika melihat di jalan ada orang tidur pinggir jalan, orang yang miskin, dalam keadaan sudah begitu mengkhawatirkan, udah pada biru. Orang kalau apa namanya, kedinginan, kena hipotermia apa ya, pada biru sudah, udah menggigil, hampir saja meninggal dunia akibat kedinginan. Ini sahabat, lihat kasih sayangnya, lihat kasih sayang dari pendidikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak pakai balik lagi ke rumah. Kalau kita kan paling enggak ya kita balik lagi ke rumah, kita cari apa? Pakaian bekas palingnya. Benar apa enggak? Benar. Iya. Ini sahabat enggak. Apa yang dia pakai dia buka di tempat itu juga. Tapi dia ingat lapis pertama dan lapis setelahnya, lapis berapa berarti? 5. Lapis kelima dan lapis keempatnya yang dibuat untuk menghangatkan orang yang hampir saja mati karena kedinginan,
Ya. Itu bukan yang baru. Yang baru yang lapis ketiga, baju gamisnya. Yang baru baju gamis. Jubah dan mantelnya, apa mantelnya, itu bukan yang baru. Dikasih yang bukan yang baru saja, Allah balas, Allah ganti dengan balasan yang begitu indah dan luar biasa. Nyesel tuh, nyesel. Laitahu kana jadidan. Coba saya ikut sertakan tuh yang baru-baru juga. Jadi udah pakai kaos oblong sama kaos luaran doang, biarin dah saya yang kedinginan. Lihat tuh, nyeselnya orang yang beramal soleh ketika dipamparkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keindahan balasan dari amal-amal soleh, ibadah-ibadah yang telah dilakukan, yang diterima oleh Allah, keikhlasannya, rahmahnya, kasih sayangnya terhadap sesama. Allah balas detail balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang husnul khatimah biasanya tuh, biasanya ya, kalau nggak senyum matanya berlinang. Kenapa? Saking apa ya, girangnya tuh. Bukan mewek kayak kita kalau lagi didatengin debt collector, paham nggak? Datengin debt collector aja, tahu nggak kita? Jangan-jangan 1444 nggak punya guru kita, nggak punya guru kita. Nggak punya guru. Udah 1444 tahun masih diberikan kesempatan oleh Allah, masih nggak punya kita guru yang membimbing kita. Bukan hanya tahu kepada Allah, bukan hanya tahu kepada rumah, tapi juga kita harus tahu jalan menuju Allah. Masih keder aja kita. Wah, bukan lagi nyesel gitu. Percaya, sampai di surga ayyuhal hadirin, di dalam surga kita masih butuh kepada para ulama. Mungkin itu saja ya, sebagai permulaan pembacaan daripada kitab An-Nasaihud Diniyah, sekaligus momentum tahun baru Hijriyah. Ayo jaddid hayatak, perbaharui hidup. Menunggu apaan? Israel ketok pintu kita? Kira-kira datang ngetok pintu dulu nggak tuh? Fulan, Bapak Dedi, Bapak siapa? Bapak siapa? Bapak siapa lagi? Yang di sini mau disebutin atu-atu gitu. Kira-kira Israel bakalan ketok dulu, assalamualaikum dulu sama kita? Nggak ada, main betot-betot aja. Siapa kita? Nabi bukan, aulia, nggak ada potongan, ulama ya pas-pasan lagi. Ya, siapa kita? Ayo jaddid hayatak, perbaharui hidupmu. Sama tetangga masih gontok-gontokan, sama saudara masih nggak tegur sapa. La ilaha illallah. Pak, bambu, tahu bambu nggak? Tahu bambu? Tahu ya bambu ya? Orang kalau cari bambu yang masih melengkung apa yang udah lurus? Yang udah lurus kan? Manfaatnya satu, itu bambu pasti udah tua ya. Kalau masih belengkok nggak bakalan ditebang tuh, nggak bakal ditebang. Tapi kalau kepepet, yang lurus sudah nggak ada, yang bengkok diambil juga nggak? Diambil juga nggak? Diambil. Mau nungguin apa? Mau nungguin saya belum mau dah sholat kayak ustadz kayak haji itu, pakai baju koko, pakai peci. Aduh, saya mah masih yang penting sholat aja. Salah. Rokok aja lu pada kantongin, handphone aja lu pada kantongin,
peci berapa kilo? 10 kilo. Jadid hayatak, perbaharui hidupmu. Berarti apa? Perbaharui kualitas ibadat kita juga kepada Allah. Maunya doang hidup bagus, hidup ngadep sama Allah asal jadi. Nggak boleh. Jangan dengerin yang lain-lain, jangan dengerin. Jangan. Bikin pantas diri kita, bikin pantas kita punya diri di hadapan Allah. Masa kita ketemu bos dipantes-pantesin, baju yang bagus, disetrika dulu, ya bener nggak? Mau kondangan pakai baju yang mahal, mau ketemu Allah sejadi-jadinya. Yang penting kan sholat, Habib. Nih kalimat nih, ini dari kemarin nih, dari tahun yang lalu udah saya ulang-ulang terus nih. Yang penting kalau dalam ibadat itu kalimat yang menjerumuskan Anda kepada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Yang penting sholat, ya sama Tuhan yang penting. Giliran sama bos, bos itu penting. Giliran kondangan itu penting. Makanya apa? Kita jaga look kita, kita jaga. Nggak bisa. Ayo, mumpung masih ada kesempatan. Saya yakin yang pakai kaos saat ini yang dengar saya, kondangan nggak ada yang pakai kaos. Bener apa enggak? Kalau nggak terima, coba kita ngobrol berdua nanti habis ini. Ketemu bosnya nggak bakalan pakai kaos. Kenapa berani ketemu Tuhan pakai kaos? Yang penting sholat, nggak bisa. Sudah 1444, nggak bisa kita tanamkan dalam diri kita yang penting sholat. Mau sampai kapan? Mau nyampe derajat setengah-setengah kita bagi itu sama fuqara wal masakin? Toh sama Tuhan aja kita ala kadarnya, nggak ada potongan, nggak ada potongan. Mohon maaf, bukan untuk menghina atau mengecilkan yang ada di depan hadapan saya, tidak. Tapi saya cuma punya satu, nasihat itu bagaikan obat. Obat nggak ada yang kayak gulali, artinya nggak ada yang manis. Jamu pahit nggak? Sehat nggak? Tapi ya udah itu dia. Nah, jadi kalau ada yang ngerasa pahit banget nih Habib ngomongnya, ya telan aja, mudah-mudahan jadi obat. Mudah-mudahan kita selamat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita kepada pembacaan kitab An-Nasaihud Diniyah wa min dzalika an-najatu minan nar. Ya, orang yang bertakwa benar sama Allah, memperbaharui hidupnya untuk senantiasa memperbaharui kualitas hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan siapkan nih orang-orang yang bertakwa seperti ini apa? An-najatu minan nar. Ya. Selamat dia daripada api neraka. Kalau udah selamat dari api neraka, pasti ini hukumnya. Kalau selamat dari api neraka di akhirat, pasti selamat di dalam kuburnya. Pasti selamat dalam kuburnya, dan pasti selamat di dalam dunia. Aksi sama dengan reaksi. Cukup Anda tahu dari situ. Orang yang bertakwa dijanjikan oleh Allah najah minan nar, selamat daripada kecemplung di dalam api neraka. Sekarang Habib nggak apa-apa dah, mampir dikit gitu ya. Apa-apa dah nyolong duit kantor dikit gitu ya. Nggak apa-apa dah yang jualan di pasar berat-beratin timbangan sedikit begitu. Dipikir masuk neraka enak, biar sehari, rasa 1000 tahun ayyuhal hadirin. Dalam riwayat-riwayat hadis, kalau udah dilempar sama malaikat masuk ke dalam api neraka, buat nyampe ke dasarnya 70 tahun, belum dihitung seharinya. Paham nggak? Dilempar.
orang ditetapkan masuk ke dalam api neraka, dilempar sama malaikat ke dalam api neraka, itu dari atas sampai bawah. Kira-kira kalau kita lempar nih ke dalam sumur yang dalam, kita tungguin bentar nggak? Bunyi plung ya. Nih kita lempar 70 tahun lagi baru kedengeran tuh bunyi plung. Gimana? Hah? Sanggup? Sanggup? Jadid hayata, perbaharui hidupmu. Hati-hati ayuhal hadirin, nggak bisa main-main. Nggak bisa main-main. Cari di mana Allah di hati kita. Ada nggak? Ada nggak? Apa jangan-jangan di hati kita ada rumah kita, di hati kita ada kantor kita, di hati kita ada uang simpanan kita, di hati kita ada bentuknya selain Allah? Jadid hayata, keluarin itu semua. Caranya gimana? Yuk sama-sama saling menasehati. Tempatnya di mana? Majelis ilmu. Nggak ada tempat lain. Mau nyari di mana? Bioskop. Hah? Omongan begini ada? Di bioskop ada nggak? Di mana? Di kafe? Di mana lagi? Nggak ada. Nggak bisa. Terus semangati diri kita untuk giat hadir di dalam majelis-majelis yang dimana di situ ada dibagi-bagikan nasihat serta syariat yang dibawa oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina ittaqaw. Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di dalam Al-Qur'an tadi, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, itu adanya di dunia. Itu adanya di dunia. Perpindahan antara hayatid dunia, kehidupan di dalam dunia, menuju alam barzakh atau alamir ruh atau alamil akhirah ya. Satu pintu daripada pintu-pintu akhirat. Perpisahannya ini baru tuh yauma yadhkurul mar'u ma qaddamat yadah. Pasti juga kita temuin. Di sini juga ada kepastian, wa im minkum illa wariduha. Dan tidaklah ada seorang pun dari kalian melainkan akan berjembat, wariduha, akan melewati, melintasi apa itu? Sirat, yang di dalamnya ada apa? Ada kobaran api neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Hal itu bagi Tuhanmu ya Muhammad hatman maqdiya, adalah sebuah ketetapan dan telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Sebagaimana tadi yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, kita pasti akan dapetin ini berjembatnya seseorang juga pasti bakalan kita rasain. Ini hal yang kedua, pasti bakalan kita berjembat. Apa yang udah dipersiapkan? Salat kita gimana? Wudhu kita bagaimana? Amal kita bagaimana? Sedekah kita bagaimana? Ngegirangin umat Nabi Muhammad kita ini bagaimana? Berdedikasi untuk agamanya Allah, untuk agama yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad udah sampai mana? Kita yang tahu. Jadid hayata, perbaharui hidupmu. Sampai kapan? Nungguin tahun baru Hijriah yang akan datang. Kira-kira nyampe nggak kita? Besok pagi masih ngeliat matahari nggak kira-kira kita? Siapa yang bisa berikan kepastian? Yuk perbaharui hidupmu. Tsumma nunajjil ladzina ittaqau. Kemudian kami selamatkan mereka orang-orang yang bertakwa. Jadi kuncinya yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala takwa. Nggak mungkin ada orang berbuat baik kepada orang lain dengan rasa kasih sayang, mengikuti dari apa yang telah diberikan
atau telah diajarkan oleh para ulama yang sambung menyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akur satu dengan yang lain, tidak mencaci dengan satu yang lain, saling berbagi. Indah kalau itu semua akan ada di dalam kehidupan kita, khususnya dalam keluarga kita. Itu semua hanya didapati orang-orang yang bertakwa. Bertakwa butuh dengan ilmu. Ilmu, semua kembali kepada ilmu. Kenapa? Karena amal soleh, ibadah yang tidak didasari dengan ilmu mardud. Apa artinya? Berarti tertolak semua. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, keafiatan, panjang umur dalam taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, mencintai Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah jadikan perkumpulan kita ini perkumpulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak keluar kita dari majlis ini, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita taufik, hidayah, inayah, pertolongannya, kasih sayangnya, maghfirahnya. Mudah-mudahan kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosa kita, dimaafkan segala khilaf kita, dan mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang, baik ketika beribadah kepada Allah, baik ketika mengabdikan diri kepada Allah, dan baik terhadap sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar.
لا إله إلا الله. استووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. اللهم آتني أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. صلي فرض العشاء. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى واتقى صدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وما يغني عنه ماله إذا تردى. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم
نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات المباركات. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك يا نبي. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم إنا نسألك وسألك أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أنت السلام منك السلام عليك يا عون السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم لا مانع لما أعطيته ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد إلهي يا ربي سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده دائما أبدا الحمد لله لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال نعمتنا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية تمام العافية والشكر على العافية والغنى الناس يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك صحة في تقوى وطول عمر حسن عمل ورزقا واسعا لا تعذبنا عليه اللهم بارك في أولادنا وذريتنا ولا تدرهم ووفقنا ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك لا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله نعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغارا وارحمنا وارحمهما واجعل الجنة مثواهما ومأواهما بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد